Hello students, welcome to today video classroom. Subject Computer Science, paper Data Structures using C++. ఇప్పటివరకు మనము సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. థర్డ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీటెడ్. Now we are entering into the second chapter, that is a totally eighth chapter. The eighth chapter is graphs. In this total chapter, we will study what is graph and what are the basic terminologies used in the graph tech concept. Next, how to represent a graph. గ్రాఫ్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి, అరే రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, లింక్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ ఏంటి, and graph traversal techniques, and also minimum spanning tree. These are the topics in this chapter. Today we are going to discuss the first topic, introduction about the graphs and basic terminologies used in the graphs. First we'll see what is graph. So general ga graph అనగానే మీకు అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఫిజిక్స్లో కానీ మ్యాథ్స్లో కానీ మీరు రాసేటటువంటి గ్రాఫ్స్. మరి ఆ గ్రాఫ్స్లో ఏముంటాయి సార్? ఫిజిక్స్లో కానీ మ్యాథ్స్లో రాసే గ్రాఫ్స్ సమ్ వెటిసెస్ ఉంటాయి, ఆ వెటిసెస్ కలుపుతూ సమ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ లైన్స్ని ఏమంటాం మనము? ఎడ్జెస్ అంటాము. సో గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెటిసెస్ అండ్ ఎడ్జెస్. గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెటిసెస్ అండ్ ఎడ్జెస్. సో వెటిసెస్ ఈజ్ ఏ నోడ్, edge is a line that connects to node. In a field of computer science, the graphs are used to arrange the data in a network model. So generally, in a concept of hierarchical data model, that is a trees concept, every node have one parent only. So A, B. What is the parent of B? A. What is the parent of C? A. And there is also a unique path between any two nodes. A నుంచి Dకి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి? ఇదే వేలో వెళ్ళాలి. లేదా బి నుంచి సికి వెళ్ళాలంటే బి నుంచి ఏకి వెళ్ళి ఏ నుంచి సి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇదొక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక సిటీ అనుకుందాం. ఏ అనేది, బి అనేది ఒక సిటీ, డి అనేది ఒక సిటీ, సి అనేది ఒక సిటీ. మరి బి అనే సిటీ నుంచి సి అనే సిటీకి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్తాము? బి నుంచి ఏకి వెళ్ళి ఏ నుంచి సికి వెళ్తాం. అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ సింగిల్ పాత్, యూనిక్ పాత్ ఇన్ ద. బట్ కమింగ్ టు ద గ్రాఫ్, the nodes are connected in a network model. Thus, every node may be connected to two or more nodes. So, for example, this is a one vertex, this is one vertex, this is another vertex, this is another vertex, this is another vertex. So, this is another vertex. So, these two may be connected to this one or this one or this one and this one also. It may be connected to this one, it may be connected to this one, it may be connected to this one. So this type of arrangement is called as a graph. So for example, it is a Nalgonda, it is Hyderabad. సో నల్గొండ నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలంటే నల్గొండ నుంచి చిట్యాలకు వెళ్తాం, చిట్యాల నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళొచ్చు. లేదా చిట్యాల నుంచి భువనగిరికి వెళ్తాం, భువనగిరి నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళొచ్చు. లేదా నల్గొండ నుంచి చెండూరు పోయి చెండూరు నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళొచ్చు. సో లైక్ దట్. అంటే దెర్ ఆర్ ద సెవరల్ పాత్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ నోడ్స్. ఏ టూ నోడ్స్ తీసుకున్నా ఆ టూ నోడ్స్ని రీచ్ కావడానికి పాత్ ఏదైతే ఉందో, దారి అంటే రెండింటిని జాయిన్ చేయడానికి దారులు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. That type of arrangement is called as a graph. So in programmatical terminology will define the graph as a finite set of vertices and edges.
A graph is defined as a graph G is a finite, means predetermined, means fixed. You cannot say that undetermined number of vertices. గ్రాఫ్లో ఎన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయంటే మనం ఫిక్స్గా చెప్పగలుగుతాం, 2 3 4 5 6 7 అని. ఇన్ఫైనైట్ అని చెప్పలేం. దట్స్ వై ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ వెర్టిసెస్ అండ్ ద ఎడ్జెస్ E. So the set of vertices is a non-empty set of nodes. What is V? A non-empty set of nodes. Set of nodes and set of edges contain the pairs of vertices. So for example, this is a and a vertices, this is a B and a vertices, this is a C and a vertices, this is a D vertices. So A to B connect ayi untadi. So this is called as an edge. So this edge can be represented as with the vertices names A comma B. A comma B is an edge. A comma edge means there is a line that connects A and B. A ni B ni connect చేసేటట్టు ఒక లైన్ ఉంది అని అర్థం. సో రిటర్న్ A comma D, that means there is an edge between A and D. So the edges, so the vertices A and D are connected together. So that is a edge set. That is called as a edge set. So here generally we represent graph G is equal to V comma E, where V is a set of vertices and E is a pair of vertices. Pair. So there is a V1 comma V2 means there is an edge between V1 comma V2. V1 ఒక edge, వెర్టిసెస్ V2 ఒక వెడ్జ్. ఈ రెండు ఎడ్జెస్ మీద కనెక్ట్ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ V1 అంటే నల్గొండ అనుకుందాం, V2 అంటే నార్కట్పల్లి. సో దెర్ ఈస్ ఎ లైన్, దెర్ ఈస్ ఎ రోడ్ బిట్వీన్ దిస్ 2 సిటీస్. ఆ 2 సిటీస్ మధ్యలో రోడ్ అనేది ఉంది. సో లైక్ దట్ అలాంటి రిప్రజెంటేషన్ అప్పుడు గ్రాఫ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, అలా క్లియర్ అండర్స్టాండ్. సో గ్రాఫ్ అంటే సింపుల్ ఎడ్జెసెస్ ఉంటాయి, వెర్టిసెస్ ఉంటాయి, ఆ వెర్టిసెస్ని కలుపుతూ సమ్ ఎడ్జెస్ అని ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రాఫ్. దిస్ ఆల్సో ఏ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ this is also a graph. There are the set of vertices, 4 vertices ఉన్నాయి, no edges. ఏ సిటీ ఆ సిటీకి సంబంధమే లేకుండా అన్ని ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గ్రాఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సో దెర్ ఆర్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ 2 types, మేబీ a directed graph and undirected graph. Directed and undirected. So undirected means, so there is an graph A is there, edge A is there, B. This is a vertex A, vertex B. So this is a line. This line represents no direction. Sir, ee road A nunchi B ka, B nunchi A ka. So this may be represented for both. For example, I given like this. That means there is a road from A to B. A nunchi B ki road undi కానీ B nunchi A ki వెళ్ళడానికి లేదు రోడ్. వన్ వే రోడ్ అన్నట్టు అది. ఓన్లీ వన్ వే రోడ్. సో లైక్ దట్ డైరెక్షన్ కనుక మెన్షన్ అయ్యి ఉంటే ఆ ఎడ్జ్ని ఏమంటాం మనము? డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్. In a graph, an edge that directed from one node to another node is called as a directed edge. A graph with directed edge is a directed graphs. ఇక్కడ చూడండి మనకు, సో ఇక్కడ 1 నుంచి 2 కు సమ్ డైరెక్షన్ అనేది ఉంది. 1 to 2 రోడ్ ఉంది, 2 నుంచి 1 రోడ్ లేదు. అంటే 1 to 2 డైరెక్షన్ ఇస్ దేర్, బట్ 2 to 1 no డైరెక్షన్. సో దట్ ద ఎడ్జ్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ 1 and 2 ఓన్లీ. దెర్ ఇస్ నో వే, యూ కెనాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ 2 to 1. It is not possible, but we can move from 1 to 2. Okay, graph in which every edge is called as a edge is directed is called as a directed graph or digraph. You can say the diagram. అంటే ఒక గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ఎడ్జెస్ డైరెక్టెడ్ ఎడ్జెస్ అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం? డైగ్రాఫ్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సిటీ మాపింగ్ మ్యాప్ షోయింగ్ ఓన్లీ వన్ వే స్ట్రీట్స్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సో జనరల్గా మనం ఓన్లీ వన్ వే స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటుంది. సో జనరల్గా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వాటర్ ఫ్లో అవుతుందంటే ఓన్లీ 1 డైరెక్షన్లోనే పోతుందా, 2 డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా? ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు వెళ్ళగలుగుతుందా వాటర్? నో. అండి అప్పర్ ప్లేస్ నుంచి డౌన్ ప్లేస్కి మాత్రమే వాటర్ మూవ్ అవ్వగలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎ పర్టికులర్. అలాంటప్పుడు ఏం చూపించాలి మనం? డైరెక్షన్ చూపించాలి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సో వెన్ యూ ఆర్ షోయింగ్ ద వాటర్ ఫ్లోస్, సో యూ మస్ట్ షో ద డైరెక్షన్. రోడ్ చూపించేటప్పుడు సిటీ మ్యాప్, రోడ్ మ్యాప్ చూపించవలసినప్పుడు దే మే నాట్ బి హావ్ ద డైరెక్షన్స్. ఎందుకంటే 2 వే డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, రోడ్ మ్యాప్ చూపించాం, డైరెక్షన్స్ చూపించాం. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్ ఆ సింగిల్ వే, వీ హ్యావ్ టు షో ద directions. So that type of graphs are called as a directed graph.
Okay, here so G is a vertex. Either there are the 1 2 3 4 are the vertices, so that there is a 1 2 2 edge is there, so you can represent that edge as a 1 comma 2. నెక్స్ట్ 1 2 3 ఉందా లేదు, 1 2 3 లేదు, 1 2 4 ఉందా లేదు. సార్ ఇక్కడ ఉన్న సార్ 1కి 2 మధ్యలో ఉంది అనుకో, డైరెక్షన్ ఎటు ఉంది 4 నుంచి 1కి ఉంది, 1 నుంచి 4కి లేదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ 1 and 4. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 2 to 1, though no edge because the orientation up to 2. Next 2 to 3 an edge is there, that's why the vertex edge between 2 comma 3. Next 3 to 4 a line is there, that's why an edge is the 3 to 4. Next 4 to 1, so these are called as an edges. These are called as a directed edges. Simple, ఇలాంటి డైరెక్షన్స్ ఉంటే దాన్ని డైరెక్టెడ్ ఎడ్జెస్ అంటాం. గ్రాఫ్లో అన్ని డైరెక్టెడ్ ఎడ్జెస్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్టెడ్. నెక్స్ట్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. In a graph, an edge that has no specific direction is called as an undirected graph. ఎలాంటి డైరెక్షన్ ఉండదు. సో జనరల్గా ఒక సిటీలో ఉన్నటువంటి రోడ్స్ని షో చేసేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ మనము డైరెక్షన్స్ చూపించాం, బికాజ్ 2-way డైరెక్షన్స్ ఉంటే చూపించము. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as undirected graph. Simple, a graph with all the undirected edges, a graph in which every edge is undirected, then that graph is called as a undirected graph. A graph లో ఉన్నటువంటి edges అన్నీ undirected అవుతే automatically that may be undirected graph. So when there is an undirected graph, the edge, for example vertex 1 2 2 is there, at that time there is a 2 vertices are there, sorry there are the 2 edges are there, 1 comma 2 2 comma, అంటే 1 నుంచి 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండ నుంచి చిట్యాల రోడ్ ఉందని చెప్పిన అనుకోండి, ఏమని చెప్తాం, బై ద సేమ్ లైన్స్ ద సేమ్ రోడ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ నల్గొండ టు చిట్యాల అండ్ చిట్యాల టు నల్గొండ. అంటే there are the 2 edges are there, one is నల్గొండ టు చిట్యాల, another one చిట్యాల టు నల్గొండ. సో లైక్ దట్, సో దట్ ఈస్ ఏ కాల్డ్ as undirected edges. So whenever there are the 3 lines connected to the edges in undirected graph, automatically you can say that there is a 6 edges are there. 3 lines ఉంటాయి, 6 edges ఉంటాయి, ఎందుకంటే every will be represented the 2 edges. ఇక్కడ 1కి 2కి మధ్యలో కనెక్షన్ ఉంది సార్, సో 1 to 2 edge అని చెప్పొచ్చు, 2 to 1 చెప్పొచ్చు. 1 to next 2 to 3 ఉంది, we can say that 2 to 3 and 3 to 2. So that type of is called as a undirected graph. Okay students, next is the, so sometimes when you are giving a, just wait, next is the weighted graph. So whenever, for example this is a city map అనుకుందాం, 1 is 1 city, 2 ఒక city, 3 ఒక city, 4 city. So this is edges, these edges may have the some weightage. The weightage may be a cost or it may be kilometers, some charges, whatever it may be. For example 1 to 2 3 kilometers ఉంది, 1 to 4 4 kilometers ఉంది, 2 to 3 6 kilometers ఉన్నాయి, 3 to 4 5 kilometers ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను 4 వెళ్ళడానికి 1 నుంచి సిటీ 2 అనే సిటీ దగ్గర ఉన్నాను, 2 అనే సిటీ నుంచి నేను 4కి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి, 2 నుంచి 4కి వెళ్ళాలి. ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, దర్ ద 2 లైన్స్ అదే, 2 to 3 వెళ్ళాలి, 3 to 4 వెళ్ళొచ్చు, 2 నుంచి 3కి వచ్చి 3 నుంచి 4కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా 2 నుంచి 1కి వచ్చి 1 నుంచి 4కి వెళ్ళొచ్చు. మరి 2 నుంచి 3కి వస్తే 6 రూపీస్ కాస్ట్ అవుతుంది, సరే 6 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది, 3 to 4 5 కిలోమీటర్స్ ఉంది, 6 + 5 11 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. అంటే 2 నుంచి 4కి వెళ్ళాలంటే 3 వయా 3 వెళ్తే 11 మీటర్స్ వచ్చింది. మరి 2 నుంచి 1కు 3 కిలోమీటర్స్ అయింది, 1 నుంచి 4కి 4 కిలోమీటర్స్ ఉంది, టోటల్లీ 7 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అంటే 2 నుంచి 4కి వయా 1 వెళ్తే 7 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్? సో టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ solutions we use a weighted graphs. That means a graph where weights are assigned to the edges. ఇక్కడ 1 2 to 3 ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా 2 to 1 కూడా 3నే, 1 to 4 4 ఉంది అంటే 4 to 1 కూడా 4 కిలోమీటర్. దట్ ఈస్ కిలోమీటర్ కావచ్చు, లేదా చార్జెస్ కావచ్చు, సమ్ కాస్ట్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్. సింప్లీ యూ కెన్ సే దట్ ఏ గ్రాఫ్ వేర్ some weights are assigned to the graph.
that is called as a weighted graph. Next we have another graph also, that is connected graph. Connected graph means there is a path between every vertex in the graph. The graph లో 3 vertices ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో 3లో ఎవ్రీ ఎడ్జ్ ఒకదాంతో కనెక్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ ది కనెక్టెడ్. అంటే 1 నుంచి డైరెక్ట్ యూ కెన్ డూ ద మూవ్ టు 2 to 1 వెళ్ళొచ్చు, 2 నుంచి 1 వెళ్ళొచ్చు, 2 నుంచి 3 వెళ్ళొచ్చు, 3 to 1, 2 to like this. So for example, there are 4 vertices ఉన్నాయి అనుకుందాం. 1, 2, 3, 4 vertices ఉన్నాయి. So 1 is connected to 3, 2, 4. 2 connected to 1, 2 connected to 3, 2 connected to 4. 3 connected to 1, 3 connected to 2, 3 connected to 4. 4 also connected. That means if every vertex connected to all the remaining vertices in the graph, that is called as a connected graph. Connected graph means if every node in the, every vertex in the graph connected to remaining all vertices in the graph, that is called as a connected graph. Example, you can take this one. అంటే ఓ గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి వెర్టెక్స్ రిమైనింగ్ వెర్టెక్సెస్ అన్నిటితో కనెక్షన్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్లో ఉంటే ఏంది, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంది, ఒక మండల్ హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది, లేదా మండల్లో విలేజెస్ ఉంటాయి. సో ప్రతి విలేజ్ ఇంకో విలేజ్తో కనెక్షన్తో ఒక రోడ్ అనేది ఉంది. ప్రతి విలేజ్ రెండు విలేజెస్ తీసుకున్నా ఆ 2 విలేజెస్ మధ్యలో డైరెక్ట్ రోడ్ ఉంది. సో మూడో ఊరి నుంచి వెళ్ళడానికి అవసరం లేదు. అలాంటి అయితే దాన్ని కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ వెర్టెక్స్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ వెర్టెక్స్ మీన్స్ the number of edges from that vertex. Number of edges incident to the vertex is the degree of vertex. So generally degree of a vertex is different in directed graph and undirected graph. సో ఇక్కడ చూడండి vertex 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ, సో దిస్ ఈజ్ ఏ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ ఏ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ ఏ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సో డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఏంది 1. సో 1కి ఎన్ని ఎడ్జెస్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, 2 ఎడ్జెస్. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ వెర్టెక్స్ 1 ఈజ్ 2. సో ఇక్కడ చూస్తే డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ వెర్టెక్స్ 1 ఎంత, ఇక్కడ కూడా డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ వెర్టెక్స్ ఈజ్ ద ఇన్ డిగ్రీ ప్లస్ అవుట్ డిగ్రీ. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ డిగ్రీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్. అవుట్ డిగ్రీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వెర్టెక్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ వెర్టెక్స్. See, in a directed graph, the number of edges incident from a vertex is called out degree. అంటే ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళేది అవుట్ డిగ్రీ. నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్సిడెంట్ టు ఇట్స్, దాంతో కనెక్ట్ అయినది ఏంటిది, ఇన్ డిగ్రీ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ ఇన్ డిగ్రీ అండ్ అవుట్ డిగ్రీ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ వెర్టెక్స్. కొంచెం 1 యొక్క డిగ్రీ, వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 1, ఇన్ డిగ్రీ ఇస్ ద 1 బికాస్ 1 నుంచి బయటికి వెళ్ళింది, ఇదొకటి వెళ్ళింది. సారీ, ఇన్ డిగ్రీ ఇస్ 1 because ఓన్లీ 4 to 1 మాత్రమే కనెక్ట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ డిగ్రీ. నెక్స్ట్ అవుట్ డిగ్రీ ఏంది, దిస్ వన్. సో ఇన్ డిగ్రీ ఇస్ 1, అవుట్ డిగ్రీ ఇస్ 2. సో 1 + 2 3. లైక్ దట్ డిగ్రీ ఆఫ్ 2 ఏంది, ఇన్ డిగ్రీ 2, ఇన్ డిగ్రీ 2, అవుట్ డిగ్రీ 0. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ వెర్టెక్స్ 3, ఇన్ డిగ్రీ 1, అవుట్ డిగ్రీ 1. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ వెర్టెక్స్ 1, in degree is only 1, out degree is 2. So this is a degree of a vertex. In undirected graph, the number of directly we can say this can go 2 edges ఉన్నాయి, 1 2, 2 ఉన్నాయి, 1 2. So this is called as a degree of a vertex. So these are the some basic terminologies used while studying a concept of the degree. So in లాస్ట్ టైం దే లాస్ట్ ద 1 షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో కనెక్టెడ్ డిగ్రీ అడిగారు సార్, కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. అది ఒకసారి నోట్స్ రాసుకోండి. కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్, ఇన్ ఏ గ్రాఫ్, నోట్స్ రాసుకోండి. ఇన్ ఏ గ్రాఫ్ ఇఫ్ ఎవ్రీ వెర్టెక్స్, ఇన్ ఏ గ్రాఫ్ ఇఫ్ ఎవ్రీ వెర్టెక్స్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ రిమైనింగ్ వెర్టెసెస్, then that graph is called as connected graph. Okay, so these are the some graph terminologies. The next class we'll see about how to represent a graph in a programmatical. Okay students.